Dear learners, hope you are fine. Today we are going to start our study of text. We will study our text. Today our lesson will be the very first lesson. This is especially for class 9. EFT English for today, unit 1, lesson 1. So everybody take your text and open the page at 2. Okay, now follow me. We will study our text, we will analyze it to develop our reading and writing skill. Just follow me. First of all, whenever you are going through before going through a text, you will note some words that you are not familiar with. বুঝতে পেরেছো? মানে যে কোনো টেক্সট পড়ার আগে কিছু ওয়ার্ড নোট করবা, কিওয়ার্ড যেগুলির সাথে পরিচিত না, জানো না, সেগুলি জেনে নিবা। ওকে, I have noted some words for you. These are keywords of this text. See, our keywords here, enmity. Enmity মানে জানো? enmity মানে কি? enmity এটা হচ্ছে কি what parts of speech? word class কি? enmity হলো noun. এটার enmity শত্রুতা। আর আমরা যে ওয়ার্ডটার সাথে পরিচিত সেটা হলো enemy. enemy মানে শত্রু। তাহলে enmity কে আমরা আরেকটা সিনোনিম কি বলতে পারি? enmity কি হবে? বলতে পারো? hostility. Hostility. This is synonym. Synonym will be required when we are going to answer multiple choice question. বুঝতে পারছো? মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেনে এমসিকিউতে তোমাদের এরকম সিনোনিমগুলি জানতে হবে, আদারওয়াইজ ইউ ক্যানট অ্যান্সার। তাহলে এনমিটি মিন্স হোস্টাইলিটি। রিডস, ডু ইউ নো হোয়াট ইজ রিডস? রিডস মানে কি জানো? রিডস মানে হলো reed means a slender, S-L-A-N-D-S, slender tall grass. বুঝতে পারছো? এক ধরনের লম্বা ঘাস। স্লেন্ডার মিন্স চিকন, হালকা পাতলা সরু। এরপর দেখো হেই। হেই মিন্স কি? What does hay mean? Hay means straw, S-T-R-A-W, straw. Straw or কি বলা যায় এটাকে? আরেকটা ওয়ার্ড হইল dried grass, G-R-A-S-S. dried grass মানে ঘাস শুকিয়ে গেলে যেটা হয় সেটা হচ্ছে hay. বুঝতে পারছো? এরপরে আসো cow hand. cow hand means cowboy. A boy who tends cows. বুঝতে পেরেছ? Cowboy. Jealousy. Jealousy means ill feeling. Ill feelings মানে অন্যের ক্ষতি হোক, এই যে এক ধরনের বিদ্বেষ, হিংসা, জেলাসি। ক্লিয়ার? তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের ওয়ার্ড নোট, কাউবয়। তাহলে দিস ইজ আওয়ার ওয়ার্ড নোট। ফার্স্ট আমরা যখন কোনো টেক্সট পড়বো আমরা এই ধরনের কিছু কিওয়ার্ডের নোট নেব। ইট উইল মেক ইজিয়ার দ্য টেক্সট ফর আস। See, now I am going through the text, you can follow me. Then we will explain it from different angle. Long ago, a young man who lived in a village found his life full of problems and sufferings. Quarrels, ill feelings, jealousy, enmity, all were part of everyday life there. So he left his house and went to a jungle to live by himself. There he made a nice little hut with wood, bamboo and reeds. Ah, how happy I am here, said the man to himself. But one day he found some mice in his hut. The little creatures
soon made holes in his blanket. So he brought a cat to kill the mice. The cat needed milk, so he brought a cow. The cow needed grass and hay, so he brought a cow hen. The cow hen needed food, so he took a wife to cook meals. Then children were born to them, and the man found himself again in a family. So, nobody can live alone unless the person is either an angel or a devil. People need food, shelter, companions, and help. They need to look after each other. And if they live in a family or community, their needs can be fulfilled. Hence, living in society make people good and happy citizens. Have you understood the text? Okay, now we are going to explain it from different angle. See, first of all, we studied some words, keywords that we have already learned. Now we'll explain it from grammatical angle. এখন আমরা এখানে কিছু গ্রামার বিশ্লেষণ করব। দেখো তো এই অ্যান্সারগুলি বের করতে পারো কিনা। First one, it will be transformation. Grammatical study of the text. দেখো আমরা এখন গ্রামাটিক্যালি স্টাডি করব এটাকে। নাম্বার 1, he left his house and went to a jungle. Copy from the board, please. He left his house. He left his house and went to a jungle. A jungle. We'll make it. What can we make it? We'll make it simple. এই সেন্টেন্সটা কি ধরনের সেন্টেন্স বলো তো, বলতে পারবা? What type of sentence is this? জানো তোমরা? হ্যাঁ? This is compound sentence. দেখো তোমাদেরকে আমি বলেছিলাম ফ্যান বয়েজ মনে রাখবা, মানে কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের সাইনগুলি এই ফ্যান বয়েজের মধ্যে থাকে। ফ্যান বয়েজ মানে এফ এতে এফ ফর, এতে অ্যান্ড, এনে নর ফ্যান, বিতে বাট, ওতে অর, ওয়াইতে ইয়েট, এসে সো, এই ফ্যান বয়েজ। বুঝতে পারছো? দেন ইউ ক্যান আইডেন্টিফাই ভেরি ইজিলি। এবারে দেখো তাহলে এটাকে আমরা যদি সিম্পল বানাই কেমন হবে আমরা দেখব। দেখো তো কিরকম হবে। হি লেফট হিজ হাউস অ্যান্ড ওয়েন্ট টু জাঙ্গল। তাহলে আমরা দেখো এই যে ক্লজটা আছে এটাকে একটা ফ্রেজ বানিয়ে ফেলতে হবে। ক্লজ আর ফ্রেজের পার্থক্য বুঝো? ফ্রেজের মধ্যে কোনো ফাইনাইট ভার্ব থাকবে না, সাধারণত সাবজেক্টও থাকে না, আর ক্লজের মধ্যে থাকে। যেমন ধরো এটা ক্লজ কেন, এখানে একটা সাবজেক্ট আছে, এখানে একটা ভার্ব আছে, এটাকেই বাদ দিতে হবে। তো বাদ তো এমনি দেওয়া যায় না, থ্রু সাম টেকনিক্স উই আর টু অমিট ইট অর লিভ ইট। দেখো তাইলে এই যে দেখো লিভিং হিজ হাউস, লিভিং হিজ হাউস কমা হি ওয়েন্ট টু আ জাঙ্গল। দেখছ এই যে এটা ফ্রেজ হয়ে গেছে এখন। লিভিং হিজ হাউস হি ওয়েন্ট টু আ জাঙ্গল। ক্লিয়ার? এর পরের সেন্টেন্সটা দেখো, পরে আমরা কি বানাবো। দেয়ার হি মেড এ নাইস লিটল হার্ট, there he made a nice heart. Number 2, there he made
এ নাইস লিটল হার্ট। দেয়ার হি মেড এ নাইস লিটল হার্ট। এটাকে আমরা বানাবো কি, এটাকে আমরা ভয়েস চেঞ্জ করব। ভয়েস, এটা কোন ভয়েসে আছে জানো? দিস ইজ নট প্যাসিভ। প্যাসিভ হচ্ছে সবসময় মনে রাখবা বিভার থাকবে, তার ফার্স্ট পার্টিসিপল থাকবে। এখানে কোনো বিভার্ব নেই, ফার্স্ট পার্টিসিপল। সো দিস ইজ অ্যাক্টিভ, এটাকে আমরা বানাবো প্যাসিভ। প্লিজ বি অ্যাটেন্টিভ। তাহলে দেখো প্যাসিভ করতে হলে কি করতে হয়, আগেই তোমাদেরকে আমি বলেছি 3টা পার্ট করতে হয়, সাবজেক্ট, ভার্ব, অবজেক্ট। তাহলে অবজেক্টকে নিয়ে আসো। এ নাইস LITTLE লিটল, এ নাইস লিটল হার্ট। এই যে দেখো ফার্স্ট টেন্স থাকলে ওয়াজ। এ নাইস লিটল হার্ট ওয়াজ মেড দেয়ার বাই হিম। অথবা আমরা দেয়ারটাকে শুরুতেই রাখতে পারতাম, বুঝতে পারছো? দেয়ার যেভাবে আছে ওইভাবেই থাকতো। দেয়ার এ নাইস লিটল হার্ট ওয়াজ মেড বাই হিম, এভাবে আমরা করতে পারতাম। ক্লিয়ার? এরপরে দেখো আরেকটা সেন্টেন্স নিয়ে আমরা, হাউ হ্যাপি আই অ্যাম হিয়ার। নাম্বার 3, how happy I am here, said the man। এটাকে আমরা ইনডাইরেক্ট করব। দিস ইজ এ ডাইরেক্ট স্পিচ। সি, এটা একটা ডাইরেক্ট স্পিচ। এই ডাইরেক্ট স্পিচটাকে আমরা ইনডাইরেক্ট করব। ক্যান ইউ ডু দ্যাট? দেখো দ্য ম্যান এখানে কি করছে, হাউ হ্যাপি আই এম, তাহলে সে কি মানে একটা জয়, আনন্দ প্রকাশ করছে, তাই না? তাহলে আমরা লিখব দ্য ম্যান exclaimed with joy that he, যেহেতু এটা ফার্স্ট টেন্স তাহলে এখানে ফার্স্ট টেন্স হয়ে যাবে, that with joy that he was very happy। দেখো হিয়ার থাকলে কি হয়, দেয়ার। দিস ইজ ইনডাইরেক্ট। তাহলে দেখো আমরা উই হ্যাভ অলরেডি এক্সপ্লেইনড আওয়ার টেক্সট ফ্রম গ্রামাটিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ। এই ধরনের একটা এক্সপ্লেইন করলাম। নাও উইল ডু সামথিং এলস। টেক্সটটা পড়ে আমরা কতটুকু বুঝেছি, অথবা হাউ মাচ ইনফরমেশন ক্যান উই গেদার ফ্রম দ্য টেক্সট, নাও উইল সি দ্যাট। সো নাও লেটস গো টু অ্যান্সার সাম কোশ্চেন। দেখো তো আমরা কিছু কোশ্চেন অ্যান্সার করি। ফার্স্ট কোশ্চেন, এই কোশ্চেন অ্যান্সারগুলি বের করবা নাও। ফার্স্ট কোশ্চেন, ওয়াই ডিড দ্য young man leave his village? দেখো তো ফার্স্ট কোশ্চেন, why did the young man leave his village? কোশ্চেনটা বুঝতে পেরেছো? ফাইন্ড আউট দ্য অ্যান্সার ফ্রম ইউর টেক্সট। নাম্বার 2, when can a person live alone? নাম্বার 2। নাম্বার 3, 3 নাম্বার কোশ্চেন দেখো,
what do people need? These are some questions in the light of your text. Now we have to answer. Go through the text again and try to find out the answer. দেখো তো ফার্স্ট কোশ্চেনটার অ্যান্সারটা এখানে কোথায় আছে? অ্যান্সারটা কেমন হবে? The young man left his village because he found his life full of problems and suffering, quarrels, ill feeling, jealousy, enmity. Yes, fine. The young man left his village when he found his life is full of problems and sufferings, quarrels, ill feelings, jealousy, enmity. ঠিক আছে? Then our first question answer is finished. Now find out the second one. When can a person live alone? দেখো তো একটা মানুষ কখন একা বাস করতে পারে? পেয়েছো? দেখো এটার অ্যান্সারটা এরকম হবে, if a person is EITHER either an angel or a devil. বুঝতে পারছো? When can a person live alone? একটা মানুষ কখন একা থাকতে পারে? If he is either an angel or a devil. সে যদি একজন সাধু সন্ন্যাসী হয়, দেবতা হয়, তাহলে অথবা সে একটা শয়তান হলে। তার মানে মানুষ একা বাস করতে পারে না। যারা একা বাস করতে পারে, either they are angel or they are devil. Clear? Now find out the answer 3. What do people need? দেখো লাস্ট প্যারাতেই দেখো। Yes, people need food, shelter, company, and home. ফাইন, থ্যাংক ইউ। দেখো আমরা আরেকটু পড়ে দিই তোমাদের সহজের জন্য। হোয়াট ডু পিপল নিড? তাহলে পিপল নিড, দেখো পিপল নিড ফুড, শেল্টার, কম্পেনিয়ন্স অ্যান্ড হেল্প। ক্লিয়ার? So this is our text study. We will study our text in this way. First of all, we will learn keyword. We will explain it from grammatical dimension. We will gather some information to test our reading skill. Just study text is a we will analyze text to develop our reading and writing skill. Then that's all for now. Thank you all. Allah Hafiz.